जय श्रीकृष्ण राधे राधे बंधुगण जीवन में धन संपत्ति मान सम्मान सबकिछि बदली जाए हेले बदलनी केवल गोटे जिनस सच्चा मित्रता। एमती एक अद्भुत मित्रता थिला द्वारिकाधीश प्रभु श्रीकृष्ण एवं सुदामा मध्य। आज आम पूरा विस्तृत भाव में जाना प्रभु श्रीकृष्ण एवं सुदामा मित्रता विषय में प्रभु श्रीकृष्ण एवं सुदामा मित्रतार आमको मनुष्य जीवन को मानव समाज को कौन शिक्षा मिलूँ। तो जदि आपण मैंने आम चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय श्रीकृष्ण लिखा केवे भूलिए। प्रभु श्रीकृष्ण एवं ब्राह्मण सुदामा बाल्य काल ही ऋषि संदीपनी आश्रम रही शिक्षा ग्रहण करुले। प्रभु श्रीकृष्ण एवं सुदामा घनिष्ठ मित्र थिले एवं गोटे कुटिया ही से बास करुले। माने जो शयन कक्ष थिला गोटे कक्ष ही थिला। से दुई जन जाक एत घनिष्ठ मित्र थे। दुई जन जाक सांग हो जंगल को काठ आने जाती पुष्प तोड़ा जाती जिते सब पूजा सामग्री सब कलेक्ट करने से दुई जन जाक सांग ही करती। जहाँ खाती दुई जन मिसिकी खाती पिंधती भी सांग हो दुई जन जाक मिसिकी करती। एते घनिष्ठ मित्रता थिला। हेले थरे प्रभु श्रीकृष्ण को सुदामा कही कि मु कौन ए गरीब दीन दुखी ब्राह्मण कौन केबे हेले गोटे एते माने गोटे राजा पुत्र को बा भविष्य तुम्हें राजा हब एबे राजकुमार मु कौन केबे मित्रता निभे पारि। से प्रभु श्रीकृष्ण कही तुम्हें मित्रता निभेवा किसी आवश्यक ना मु मो तरफ मित्रता निभेबी जितेबाला मु तुमको मित्र बोली स्वीकार करिछि। दिने प्रभु श्रीकृष्ण एवं सुदामा दुई जन जाक काठ आने जावा समय ही गुरुमाता तांकु एक चना देते खाइबा पाई। जो चना कि तांकु माने भोक लगिले से खाई परिबे जंगल रे तळ काठ आनिया जाउछंती। किंतु से चना रे अभिशाप थिला जे से चना को जे केही भी खाइबो से दीनहीन दरिद्र होई जिवो लक्ष्मी ताठू दूरे जिवे केबे हेले लक्ष्मी ता पाखु आसीबे नाही। किंतु सुदामा को साधारण ब्राह्मण नथिले त्रिलोकदर्शी सुदामा थिले। सुदामा तळ भविष्य को देखिले कि जदि मोर ए मित्र ए अभिशप्त चना को जदि मो मित्र खाइदेबे ताहले ए त्रिलोकर पति जदि ए दरिद्र होई जिवे ताहले ए त्रिलोकर अवस्था कौन हबो। सेतिपय सुदामा जानी शुणी ही चना खाई देइतिले। आ जेतबेले एमती दिन बढीगला दुई जन जाक अलगा हो गले माने ताकर गुरुकुल शिक्षा संपन्न होला। प्रभु श्रीकृष्ण चलीगले द्वारिका द्वारिकाधीश बनीगले। एपटे सुदामा दिन दिन अवस्था भिक्षा मागी मागी चलुले। घर कह गले गोटे छोट कुटीर घर थिला। दिने खाइले दिने उपास छोट छोट छुआ थे। सुदामा परिस्थिति बड़ जटिल। जदि किसी खाइबा न मिले तो उपवास रहा पड़ूला। किंतु सुदामा किसी दुख नथिला। से प्रभु श्रीकृष्ण नाम नहीं खुशी से जीवन यापन करुले। किंतु सुदामा पत्नी सुशीला प्रतिदिन सुदामा कहती कि तुम मित्र तो द्वारिकाधीश प्रभु श्रीकृष्ण तुम्हें तुम मित्रों पाखु कहीं जाऊन किसी तो सहायता तुमको करेंगे। हेले से सुदामा कहती कि मु मो मित्र पाखु केमी जी मित्र मो पाखे केते सेनापति केते मंत्री थे मत जदि देखिए मो मित्रर अपमान हम सी निज कथा चिंता करूना से मित्रों कथा चिंता करुँच कि जदि मु मो मित्र पाखु जी मो मित्र को केते पीड़ा अनुभव हो केते लज्जा अनुभव हो कि गोटे दरिद्र ब्राह्मण द्वारिकाधीशकर मित्र। तो सुदामा सदा सर्वदा पत्नी कथा टाड़ी दौले। हेले थरे बहुत बाध्य कले पत्नी आउ राण दे कहले कि तुम मित्र तो द्वारिकाधीश तुमको जीवाक पड़ो किसी ना तुम्हें पाखक जाओ तो तुम्हें तुम परिस्थिति से देखिक निश्चिंत जानीपर जो सुदामा कौन आवश्यक। जिते सुदामा पत्नी राण दे था सुदामा बाध्य होगी गले कहले मुझे जीवी मो मित्र तो मत नवाक पड़ो। सेठी पत्नी सुदामा पत्नी सुशीला खुद देते सुदामा को जहाँफल कि से खुद को से अंटारे बांधी द्वारिका नगरी बाहरी जाते। बाटर कंटा झंटा खाली पादरे अनेक बाट जावाक पड़े। द्वारिका जीवा बाटर गोड़ में कंटा झंटा सब फुटी जाता। चली चली बहुत अक्लांत परिश्रम कर द्वारिका नगर में पहुंचले जाक जमक देखी आखि झलसीगला। सुदामा जाई नगर में बुली पचारती कि प्रभु श्रीकृष्ण महल कौटी। से गोटे लोक थी कहला ए सामने जो महल देखा जाउची से है प्रभु श्रीकृष्ण द्वारिका नगरी आ द्वारिका महल। से महलर राजा प्रभु श्रीकृष्ण। से सुदामा जाइए द्वारपाल पाखक आ द्वारपाल पाखक जाई निजर परिचय देकी मु गोटे दीनहीन ब्राह्मण मोर मित्र प्रभु श्रीकृष्ण मु सहित बाल्य बेले गोटे आश्रम रही आम संदीपनी आश्रम रही शिक्षा ग्रहण करूँ। हेले से माने द्वारपाल जी थे से कथा परिहास करने लगी एत दरिद्र ब्राह्मण जार कपड़ा माने छिंडी जाइए ठीक से कपड़ा शरीर में ना छिंडा छिंडी कपड़ा देह धूली होती गोड़ में कंटा फुटी जाइए रक्त बाहर। तो से माने द्वारपाल देखिए विश्वास कले फिर भी जो सुदामा कहले तुम थोड़ा जाकि कह तो सही कि तुम मित्र सुदामा आसी
ତାପରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଜସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ରାଜକାଜରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରପାଳ କୁହନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଦିନର ମିତ୍ର ସୁଦାମା ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି କି ଆଉଥରେ କହିଲ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରପାଳ ସୁଦାମାଙ୍କ ନାଁ ଆଉଥରେ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ମାନେ ପାଦରେ କଠଉ ବି ନ ପିନ୍ଧିକିରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ତ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଆଉ ସେନାପତି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଭାବନ୍ତି କି କିଏ ଏମିତି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ଏମିତି ଖାଲି ପାଦରେ ମାନେ ମକୁଟ ବି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତି ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଡ଼େ ଦ୍ୱାରପାଳ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କି କିଏ ଏମିତି ଦ୍ୱାରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ନିଜେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଇ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତ ବଡ଼ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏପଟେ ସୁଦାମା ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଉ ଲୁହ ରହିଲା ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ହୃଦୟରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଣି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ନିଜ ମୁହଁକୁ କଣ ହଉଥାଏ, ପୁଣି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥାନ୍ତି ଆଉ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ବାସ୍ କିଛି କହିବାର ନଥାଏ, ଖାଲି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିକିରି ସବୁ ବୁଝି ଯାଉଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲ ଆସିବାକୁ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁମ ମିତ୍ରର କଥା ତୁମର ମନେ ପଡ଼ିଲା, କଣ ଭାବୁଥିଲ କି ଏଠିକି ଆସିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପରିଚୟ ଦେବିନି ବା ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି? ସୁଦାମା ସେଠି କାନ୍ଦିକିରି କହିଲେ, ନା ମିତ୍ର, ମୁଁ ଏମିତି କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ କୋଉ ପରିଚୟ ନେଇ ଏଠିକି ଆସିବି, ମୁଁ କଣ କହିକିରି ଏଠିକି ଆସିବି। ଯଦି ମୁଁ ଏଠିକି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତୁମ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମର ପତ୍ନୀ ମାନେ କଣ ଭାବିବେ? ସୁଦାମା କହିଥିଲେ ତୁମର ଶରଣ ଦ୍ୱାରିକାରେ ପଡିଛି, ଏ ପୁରା ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ଆଜି ପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଭବନକୁ ଗଲେ, ଦେବୀ ରୁକ୍ମିଣୀ, ଜାମ୍ବବନ୍ତୀ ଆଉ ସତ୍ୟଭାମା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାନେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏତେ ପିଲାଦିନର ଘନିଷ୍ଠ ମିତ୍ର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁ ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମିତ୍ର ସହିତ ମିଶିବେ ବୋଲି। ମାନେ ଏତେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ସେ ଥିଲା, ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ, ସେ କୋଉ ରାଜା, କୋଉ କାହାର ସ୍ୱାମୀ, କାହାର ମାନେ କଣ ବା ପିତା, ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ମୋର ମିତ୍ର ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଅଶ୍ରୁରେ ସୁଦାମାଙ୍କ ଚରଣ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏତେ ଅମୃତ ବେଳା ଥିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଥିଲା। ସେ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥାଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାହା କରୁଥାନ୍ତି କି ୱା ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ, ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ରତା ସତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆପଣ ଜଣେ ଦିନହୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବା ଭିକାରୀ ବା ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆପଣ ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି। ସୁଦାମା ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଆପଣ ମତେ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ସୁଦାମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଚୁପ୍ ରୁହ, କିଏ କାହାର ଯୋଗ୍ୟ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ତୁମେ ଖାଲି ମୋ ସେବାର ଆନନ୍ଦ ନିଅ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନର ଲେପ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସୁଦାମାଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଆ ଅନେକ ହେଇଯାଇଥିଲା ଗୋଡରେ। ଚନ୍ଦନର ଲେପ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଦୁଇ ଜଣ ମିତ୍ର ଯେମିତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ମିଶିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ପୁରା ଆନନ୍ଦରେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କି ସୁଦାମା କିଛି ଗୋଟେ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପଚାରନ୍ତି କି ତୁମେ କଣ ଲୁଚଉଛ, ରୁକ୍ମିଣୀ ପଚାରନ୍ତି ଏମିତି କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କଣ ବା ଲୁଚେଇବେ ମିତ୍ର ଆପଣଙ୍କର? ନା ଆର କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ମୋ ଭାଉଜ ବୋଧେ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଲୁଚଉଛି, ଆର ଲୁଚେଇକିରି ଖାଇବାର ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଏ ଯାହା କିଛି ଭୋଜନ ଜିନିଷ ମିଳେ ଇଏ ଲୁଚେଇକିରି ହିଁ ଖାଇଦିଏ, ବଡ ନଟଖଟ ମିତ୍ର ମୋର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ସୁଦାମା ମନା କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଆଣିନି, ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜବରଦସ୍ତି ଛଡେଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଯାହା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଭଜା ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀ ବଡ ଆନନ୍ଦର ସହ ସେ ଚାଉଳ ଭଜାକୁ ଖାଇଥିଲେ। ସେଠି ଭାବିନଥିଲେ କି ମୁଁ ମୋ ରାଜା କି ମୋ ମିତ୍ର ଆଣିଛି ଚାଉଳ ଭଜା। ସେ ଚାଉଳ ଭଜାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆନନ୍ଦରେ ଛପନ ଭୋଗ ପରି ଖାଇଥିଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେ ଥର ବି ସୁଦାମାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି କି ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, କଣ ଦରକାର, ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି କି? କିନ୍ତୁ ସୁଦାମା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି କି ତୁମ କୃପାରୁ ମୋର ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ସବୁ କୁଶଳ ଅଛି, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେ ଚାହାନ୍ତି କି ସୁଦାମା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କୁହନ୍ତୁ ମୋର ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସୁଦାମା କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ସୁଦାମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବାହାରନ୍ତି ତଥାପି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା କିଛି କହନ୍ତିନି ଆଉ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଘର ଗାଁ ସବୁକିଛି ମହଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଶୀଲା ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ରାଣୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଅଲୌକିକ ମହଲ ସବୁ ନିର୍ମାଣ ହେଇଯାଇଛି, କେବଳ ତାଙ୍କର ନୁହଁ, ଯେମିତି ସେ ଜଣେ ରାଜା ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ମହଲ ନିର୍ମାଣ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସୁଦାମା ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କି
କହନ୍ତି କି ମୁଁ ଆସିଲି ମୋ ମିତ୍ର ପାଖକୁ, ମୋ ମିତ୍ର ଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ଆଣିଲା। ତ ଏସବୁ ଦେଖିକିରି ସୁଦାମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି ସବୁ ମୋର କୃଷ୍ଣର କୃପା। ସିଏ ତ ହେଲା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 3 ମୁଠା ଯେତେବେଳେ ଖୁଦ ଖାଇଥିଲେ, ସେ 3 ମୁଠା ଖୁଦରେ ମାନେ ସେ ତ୍ରିଲୋକକୁ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ ସୁଦାମାକୁ। ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତ୍ରିଲୋକକୁ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେଇଠି ଆସି ରୁକ୍ମିଣୀ ଆସି ଗୋଟିଏ ଭୁଜା ଚାଉଳ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି 2 ଲୋକ ଦାନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାକୁ। ହେଲେ ସୁଦାମା ଏତେ ସବୁ ନେଲେନି ଅବଶ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସେ ରାଜମହଲ ବାସ୍ ସେତିକି ନେଲେ, ସବୁ କିଛି ଭରା ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 3 ଲୋକ ଦାନ କରିଦେବାକୁ ବସିଥିଲେ ସୁଦାମାକୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ସୁଦାମାଙ୍କ ମିତ୍ରତାରୁ ଆମକୁ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ସମ୍ପର୍କ ଧନରୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି ଓ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ହିଁ ଟିକେ। ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ନିଷ୍ଠା ଓ ପବିତ୍ରତା ଅଛି ସେଠି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ।